नमस्कार दर्शक बंधु, टिप्स विथ वर्षा चैनल रे आपनकु स्वागत। दर्शक बंधु, थरे देवश्री नारद नारायण नारायण जप करी करी वैकुंठ को आसिले। तेबे भगवान नारायण एवं माता लक्ष्मी को प्रणाम करिकी कहिले, हे प्रभु, आज जेबे मु पृथ्वी लोकरे भ्रमण करुथिली तेबे देखिली अनेक स्त्री लोक माने निजर पतिव्रता धर्म को बहुत भल भावरे पालन करुथिले। हेले किछि स्त्री लोक माने निजर स्वामी को धोखा देईकी पर पुरुषंक सहित संपर्क रखुथिले। एमिति कौन पाई होइथाए? हे प्रभु, मु जानिबाकू चाहूछि, आमे पतिव्रता स्त्री को चिन्हि पारिबा किपरि? तेबे भगवान नारायण कहउछंती, हे देवश्री नारद, तुमे समस्त मानव जातिर कल्याण पाई महत्वपूर्ण प्रश्न पचारिल। हेले गोटे स्त्रीर मनर कथा केही भी जानि पारंती नाही। आपणकर एही प्रश्नर उत्तर केवल माता लक्ष्मी ही देई पारिबे। हे लक्ष्मी, मु तुमको निवेदन करुछि, आमर परम भक्त देवश्री नारदंकर जिज्ञासा को शांत कर एवं तांकर मार्गदर्शन कर। तेबे माता लक्ष्मी कहिले, प्रभु, आपणक आज्ञारे अवश्य देवश्री नारदंक जिज्ञासा को पूर्ण करिबी। हे देवश्री नारद, जेउ नारी मानंक भितरे एही तीनोटी लक्षण अछि, सेही नारी मानंक वंश शुद्ध अटे। सेही घरे लक्ष्मी निवास करती। सेही नारीर स्वामी एवं पिता एही दुई कुलर लोकंको स्वर्ग प्राप्ति हुए। जेउ नारी पतिव्रता होइथांती सेही नारी माने मृत्यु परे देवलोक प्राप्ति होइथाए। पतिव्रता नारींकर एक महान कथा सुनाउछि। एही पवित्र कथा को सुनिबा मात्रे व्यक्तिर सबु पाप नष्ट होइजिवो। जेउ व्यक्ति ध्यानर सहित एही कथा को सुनिबे, भगवान विष्णु सेही व्यक्ति करिथिबा सबु अपराध को क्षमा करिदेबे। तेणु प्रत्येक व्यक्ति एही पवित्र कथा को सुनंतु। दर्शक बंधु, माता लक्ष्मी कहउछंती, हे देवश्री नारद, प्राचीन कालर कथा। गोटे नगरी थिला। सेठी गोटे पतिव्रता ब्राह्मणी रहुथिला। तार नाम ललिता थिला। ललितार स्वामी पूर्वजन्म पाप पाई कुष्ठरोग होइथिला। ता शरीर रे अत्यधिक घा होइथिबारु सेथिरु पूज बाहरुथिला। निज स्वामीर एमिति रोग होइथिबार देखिबी ललिता साथ छाड़िला नाही एवं निर्मल मनोभाव रे सेवा करुथिला। ललिता सबुदिन भगवान को पूजा भली निज स्वामीर पूजा करुथिला एवं निजर सबु इच्छा को त्याग करिकी निज स्वामीर इच्छा को पूर्ण करबाकू चेष्टा करुथिला। माता लक्ष्मी कहती, हे देवश्री नारद, गोटे दिन ललितार स्वामी को रास्तारे जाउथिबा अत्यंत सुंदर बेश्या को देखिला। सेही सुंदर बेश्या को देखिकी ता स्वामी आकर्षित हेबाकू लागिला। सेही बेश्यार सुंदर रूप ब्राह्मण को पूरा बसरे करिदेला। जेबे सेही बेश्या निज ठारू दूर को चलीगला, सेतेबेले से बहुत दुखी होईगला। निज स्वामीर कथा सुनिकी ललिता दौड़िकी घर बाहरी आसिला एवं पचारिला, हे स्वामी, कौन हैला? आपण एते दुखित कौन पाई? तुमर जेउ कष्ट अछि मते कुह। जहा काम अछि मते कुह, मु अवश्य पूर्ण करिबी। निज स्त्रीर एही कथा सुनिकी ता स्वामी कहिला, हे प्रिय, मते जहा दरकार तमे देई पारिबनी। तुमे कौन, मते केही भी देई पारिबेनी। सेही विषय रे कथा हेबा उचित नुहे। पुणी सेही पतिव्रता नारी जनक कहिले, हे स्वामी, मोर पूरा विश्वास अछि तुमर काम को अवश्य पूर्ण करि पारिबी। तमे खाली मते आज्ञा दियो, मु मोर पूरा शक्ति देईकी से काम को पूरा करिबी। मु जदि तुमर एही काम को पूरा करि पारिबी, इहलोक एवं परलोक रे मोर कल्याण हेबो।
ପୁଣି ଲଳିତାର ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ହେ ପ୍ରିୟେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି। ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବେଶ୍ୟା ଯାଉଥିଲା। ତା ଶରୀର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ମନକୁ ମୋହି ନେଉଥିଲା। ତୁମେ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କର ଯେମିତି ସେହି ସୁନ୍ଦର ବେଶ୍ୟା ମୋର ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୋ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ସେ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ମୋତେ ମିଳନ କରିକି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କର। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଲଳିତା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୁଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି ଏବଂ ସେହି ବେଶ୍ୟା ସହିତ ତୁମର ମିଳନ କରିବି। ଏତିକି କହିବା ପରେ ସେହି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ମନରେ କିଛି ଭାବିଲା ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗୋବର ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବେଶ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ଘରର ଅଗଣା ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗୋବରରେ ଲିପିକି ତା ଅଗଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲା। ଲୋକ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏହିଭଳି ସେହି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ 3 ଦିନ ଅଗଣା ଝାଡ଼ୁ କରି ଗୋବରରେ ଲିପୁଥିଲା। ସେଠି ସେହି ବେଶ୍ୟା ଅଗଣାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଆରେ ବା, ଆଜି ଅଗଣାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର କିଏ କଲା? ଯିଏ ମୋ ଅଗଣାକୁ ସଫା କରିଛି, ମୁଁ ତା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ପୁଣି ବେଶ୍ୟାର ସେବକମାନେ କହିଲେ, ହେ ବେଶ୍ୟା, ଆମେ ଅଗଣା ସଫା କରିନୁ। ଆମେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଏ ଆସିକି ଅଗଣା ସଫା କରିକି ଚାଲିଯାଏ। ସେବକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ବେଶ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, କିଏ ଆସିକି ମୋ ଘରର ଅଗଣା ସଫା କରୁଛି? ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାତିସାରା ନ ଶୋଇକି ଲୁଚିକି ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସିକି ଅଗଣା ସଫା କରୁଛି। ବେଶ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ହେ ଦେବୀ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଗଣା ସଫା କରୁଛ? ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଆପଣ ଏ କାମ କରନ୍ତୁନି। ଏତିକି କହିକି ସେ ବେଶ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ପାଦ ଧରିକି କହିଲା, ହେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଧନ, ଆୟୁ, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତିର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି? ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତୁମର ଯାହା ବି ଦରକାର ମୋତେ ମାଗ। ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବିକି ତୁମକୁ ଦେବି। ତୁମକୁ ଏହି କାମ ଶୋଭା ଦେଉନି। ତେବେ ସେହି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସେହି ବେଶ୍ୟାକୁ କହିଲା, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋର ଧନରେ ଲାଳସା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋର ତୁମଠି କିଛି କାମ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ କହିବ ତେବେ ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ତୁମେ ସେହି କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ତେବେ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ମୁଁ ଭାବିବି ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦେଲ। ତେବେ ସେହି ବେଶ୍ୟା କହିଲା, ପତିବ୍ରତା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି କୁହ, ମୁଁ ବଚନ ଦେଉଛି ତୁମର ଯାହା ବି କାମ ତାକୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି। ମାତା, ଆପଣ ମହାନ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ କାମ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ମୋର ସବୁ ପାପକୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରିସାରିଛି। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ତେବେ ସେହି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନଜର ତୁମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ। ଏତିକି ଶୁଣିକି ସେ ବେଶ୍ୟା ଚକିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଲା। ତାକୁ ସେହି କୁଷ୍ଠରୋଗ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବାର ଭାବିକି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ସେ ବେଶ୍ୟା ପତିବ୍ରତାକୁ କହିଲା, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋର ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି। ତେବେ ସେହି ପତିବ୍ରତା କହିଲା, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ତୁମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଯେବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିକି
ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ତେବେ ସେ ବେଶ୍ୟା କହିଲା, ହେ ପତିବ୍ରତା, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ଯେମିତି ଏଠି କେହି ତୁମକୁ ଦେଖିବେନି ଏବଂ ଅଧା ରାତିରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବି। ସେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଲଳିତାର ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ତା ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନି। କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ? ତେବେ ସେହି ପତିବ୍ରତା କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ମୋ ପିଠିରେ ବସାଇକି ନେଇକି ଯିବି। ଯେବେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମୁଁ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବି। ଏତିକି ଶୁଣିକି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ତା ପତ୍ନୀକୁ କହିଲା, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ନାରୀ। ତୁମ ପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ। ତୁମ ପାଇଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛ ସଂସାରରେ କୌଣସି ନାରୀ କରିପାରିବେନି। ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ରାତିରେ ସେହି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି ନିକଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭୁଲରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ମାଣ୍ଡବ ଋଷି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପାପୀ ମୋର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କଲା ଆଉ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ସେ ପାପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଋଷି ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପତିବ୍ରତା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା, ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହିଁ ନ ହେଉ। ଏତିକି କହିକି ସେ ପତିବ୍ରତା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୁଆଇ ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବସିଗଲା। ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ପତିବ୍ରତା ବାଣୀରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଯାହା ବି କହିବେ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେ ପତିବ୍ରତା କହିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ବି କହିବେ ତାହା ସତ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସାରା ସଂସାର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା ଆଉ 3 ଲୋକରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସବୁ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଏବଂ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସବୁ ଦେବତା ବିମାନରେ ବସିକି ସେହି ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ମାତା, ତୁମେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ସଂସାର ବିପଦରେ ଆସିଗଲା। ତୁମେ ଦୟାକରି ତୁମ ବଚନ ଫେରାଇ ନିଅ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଦିଅ। ପୁଣି ସେହି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ମୋ ଗୁରୁ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଠାରୁ ବଡ଼। ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ କି ମୋହ ପାଇଁ ଏମିତି କରିନି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ମାତା, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ସେତିକି। ତା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପୃଥିବୀର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏମିତି ହେଲେ ତୁମକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ପୁଣି ସେହି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି କୌଣସି ଲୋକରେ ମୋତେ ସୁଖ ମିଳିବନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି। ପୁଣି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ କଲ୍ୟାଣୀ, ତୁମର ଏହି ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ତୁମେ ତୁମର ଜିଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅ
ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ସାରା ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମର କୁଷ୍ଠରୋଗ ସ୍ୱାମୀ ବି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବେ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ପତିବ୍ରତା କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା, ତାପରେ ହଁ କରି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲା। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସେହି ପାଉଁଶରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସେହି ରୂପ ପରି ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ସେହି ପତିବ୍ରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରୁ ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ବିମାନ ଆସିଲା। ଆଉ ସେହି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେହି ବିମାନରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ଏହି ପ୍ରକାର ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପାଖରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ନଇଁବାକୁ ପଡ଼େ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।